everyone, welcome to Raj Malhotra's YouTube channel. I am Amandeep Kaur and I welcome you all in the next class of Economic Survey of Punjab. सो जिवें तुहानूं पता है सीरीज़ अपनियां चल रही ने एंड अज अपना नैक्सट चैप्टर जो इंडस्ट्रीयल सैक्टर है वो आप डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कुछ इकोनॉमिक सर्वे बजट डिस्कस होया सी आप प्रॉपरली पढ़ चुके हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर फिल्म्स एज वेल एज मेन्स। सो मेन्स में तुसीं देखोगे कि ओवरऑल जो चैप्टर है उहदा एक्सपेक्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। सो नैक्सट जो चैप्टर है वो है इंडस्ट्रीयल सैक्टर एंड प्रॉपर फुल फ्लैज्ड इंडस्ट्रीयल सैक्टर बारे की उहदे ग्रोथ दे स्केल है, की परफॉर्मेंस है, किहड़े सब सैक्टर्स ने, उन्हां दे विच किहड़ियां प्रॉब्लम्स ने ते की कुछ गवर्नमेंट दे इनिशिएटिव्स ने, प्रॉपरली आपां इस टॉपिक नूं अज डिस्कस करांगे। ठीक है जी। सो दैट इज़ योर थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है जी। चलो फिर शुरू करते हैं। ऑल्दो आइडिया अपन हो चुके हैं बिकॉज फर्स्ट चैप्टर दे विच अपन इंडस्ट्रीयल जिहड़ा सैक्टर सी उहदे बारे काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखी सी। सब तो पहला गल करते हैं कि ग्रोथ तो इंप्लॉयमेंट शेयर कितना है। अपन को पता है बहुत बार आप गल रिपीट कर चुके हैं कि सब तो ज़्यादा जो शेयर है ग्रोथ के GSV आप बोल रहे हैं, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड, सब तो ज़्यादा सर्विस सैक्टर है, उदों घट मैन्युफैक्चरिंग है तो उदों घट एग्रीकल्चर है। मीनस इंडस्ट्रीयल सैक्टर आंदा सेंटर दे विच। सो येस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी 1/4 ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड और तुम कह सकते हो कि 28% के करीबन जोड़ा शेयर है इकोनॉमिक आउटपुट का वो किहड़े सैक्टर चो आ रहा है, इंडस्ट्रीज़ के कोलों आ रहा है। ठीक है। एंड अगर मैं इंप्लॉयमेंट की गल करा, रोज़गार की गल करा, दैट इज़ 1/3 राइट। सो वो भी आप गल करके आए हैं। ठीक है जी। अगर आप ग्रोथ देखिए कि पिछले साल आप कंपेयर करिए तो यू विल सी कि नियर अबाउट 10 ईयर्स कितनी ग्रोथ देखने मिली है, 5.8% पर ईयर। तो दिस इज़ अगेन अ गुड नंबर। हुण इंडस्ट्रीज़ एक बहुत वड्डा एक वाइडर टर्म है, उहदे अंडर की आ जाएगा सब, जिमें तुहाडे नॉर्मली मिल्स, पावर प्लांट्स, ठीक है, फैक्टरीज़, जो भी MSMEs ने छोटे लेवल से कोई अपना फैक्टरी ओपन करी हुई है, कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दैट विल कम अंडर द इंडस्ट्रियल सैक्टर। ठीक है जी। चलो सो येस एंड रैपिड डेवलपमेंट वास्ते जी इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप मानते हैं कि विदाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इट इज़ वेरी इंपॉसिबल थिंग टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मैं इंडिया परस्पैक्टिव की गल करा, आप हमेशा ये चीज़ां पढ़ते हैं कि अपने को एग्रीकल्चर अच्छा सी, मैन्युफैक्चरिंग तो अपने काम नहीं कर पाए, सीधा आप जंप करके सर्विस सैक्टर दे विच क्यों करे, उस टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट सी, वो सिर्फ अलग डिस्कशन है। पर एक चीज़ जिथे नुकसान है अपना कि अपने मैन्युफैक्चरिंग इन्ना डेवलप नहीं हैगा जिन्नी सर्विस सैक्टर से एग्रीकल्चर तो है। उदा नुकसान ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर की इंप्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर्विस सैक्टर। सर्विस सैक्टर नीड्स स्किल्ड वर्कफोर्स राइट, जिहदे करके हाई टेक इंफॉर्मेशन एंड हाई नॉलेज यू वांट। बट जिहड़ा बहुत पढ़िया लिखा भी ना होवे ते बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी ना होवे, नॉर्मल लेबर वर्क कर सकते मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर दे विच। तो अगर इफ आई पुट इट इन दैट वर्ड्स, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फैक्टर और लेबर इंटेंसिव सैक्टर इंडस्ट्रीयल जो सैक्टर है, सब तो ज़्यादा रोज़गार इंडस्ट्रीज़ दे मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग दे मिल सकता है। ठीक है जी। सो किसी भी देश लिए, किसी भी स्टेट वास्ते मैन्युफैक्चरिंग ते काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस करके जिहड़ा ये सैक्टर है बहुत ज़्यादा आप ध्यान नाल समझना है। सो जिद्दां मैं गल कर रही सी, विदाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन economic development is impossible. This is written in economic survey. Do try to use these words as it is in your main answers, right? अच्छा जी। तो उन्होंने गल कही है कि सब तो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना वो हैगा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान नाल मेरी गल समझो। आप अज गल करेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की, मैं पहला भी रिपीट कर चुकी हूँ। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब की है, तुसी फिक्सड एसेट मतलब बिल्डिंग्स, हाईवेज़, मुक्कदी गल इंफ्रास्ट्रक्चर नूं बनाउण ते किन्ना क पैसा लगा रहे हो जिहदा तुहानूं फायदा लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जिन्नी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुंदी है, जिन्ना दा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हुंदी है, उन्ने किसी देश की इकोनॉमी वास्ते वो चीज़ चंगी है। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ दे विच सब तो वध इंपॉर्टेंट की है इंडस्ट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। कम उत्थे आके कोई भी कंपनी कर लेगी, बाहरों FDIs आ जाएंगियां, बाहरों आप लोग अपना इत्थे मिल्स या कोई भी फैक्ट्री खोलन आ सकते हैं, पर इत्थे तुहाडे कोल प्रॉपर लैंड की अवेलेबिलिटी, प्रॉपर लेबर की अवेलेबिलिटी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर रोड्स सो दैट लॉजिस्टिक कॉस्ट घट होवे, ट्रांसपोर्टेशन वधिया होवे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ते काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सैक्टर की तरक्की वास्ते। फिर एग्रीकल्चर की गल कर लो, इंडस्ट्री की गल कर लो, या फिर सर्विस सैक्टर की गल कर लो। सो की फैक्टर जो डिस्कस किया गया है दैट इज़ इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल बी हैविंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ठीक है। तो ध्यान च रखांगे। हाँ जी। हुण
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਬ ਸੈਕਟਰਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਗਰੋਥ ਇਹਦਾ 4.64 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। तो सब तो ज़्यादा जी प्रोडक्शन है अंडर इंडस्ट्री, सब तो पहला कि मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा की कंस्ट्रक्शन है, ध्यान से रखना है। अच्छा जी, हुण इस सैक्टर की रेलीवेंस की है जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि भी अगर ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੱਟਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਚਣਗੇ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਸੀਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਜਸਟ ਸੈਲ ਦੈਟ ਇਨ ਦੀ ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ economy growth होगी, and industrial sector will push to the development of service sector also and agriculture also, because there are multiple industries which are just based on agriculture, agro processing units, ਆਪਾਂ last class ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ। So this is how industry sector can witness the growth in service sector as well as the agriculture also। So overall economic growth ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਬਈ, IIP, ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। IIP ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, UPSC ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ PCS ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੌਣ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, NSO, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਬੇਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2011-12। ਹੈ ਕੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਪੀਪਲ to tell me the name of 8 core industries in the comment section, ठीक है, which is near about 40% of IIP. So basics about this index can be asked in the examination, very very important। IIP, ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ GSVA ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫਰੇਲ ਗਰੋਥ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀਕ ਗਰੋਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਲਦੋ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਦੈਟ ਯੈਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਟੂ ਦੀ GSVA, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, IIP ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ IIP, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਦਰ ਜਾਂ ਲੈਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਟਲ, ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਅਰਿੰਗ ਅਪੈਰਲਸ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਕਲੋਥਿੰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ, ਆਰਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗੇਨ ਆਫ ਸਟੀਲ, ਆਇਰਨ, ਦ ਅਦਰ ਮੈਟਲਸ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਗਰੋਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਗਰੋਥ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੋਥ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲਿੰਕਿਟ, ਇਹ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ 10 ਮਿੰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਵਿਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੂਡ,
ਜਾਂ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਕੰਪੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ China have good number of startups which are trying to have more and more innovations in startups like AI, है ना, मतलब दे आर वर्किंग ऑन टैक्नोलॉजी, वी आर नॉट एट दैट लेवल। सो एक कितने कितनी प्रॉब्लमैटिक गल है कि ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਲਡ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਾਲਿਸਿਸ, it's a subjective thing, you may have different opinion, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, but that is the concept which is discussed by the economic survey। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 1/3 ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1/3 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ। 3rd ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੱਬਣ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਰੋਬੋਟਸ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ board, ठीक है। So this is the board which is providing the social and economic services, ठीक है। It provides social and economic benefit via various schemes। काफ़ी इस बोर्ड के अंडर स्कीम्स ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वास्ते किहड़ियां एक बारी निगाह मार लैंदे आ। जिवें कि उन्होंने गल करी है जनरल सर्जरी, मतलब कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट लगती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, 100% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੁੱਡ ਵੀ ਮਦਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, 21,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਫॉर ਫੀਮੇਲ ਐਂਡ 5,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਟੂ ਅ ਮੇਲ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ 2 ਚਿਲਡਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 31,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ to just a help shaghan scheme for construction workers. So these are some of the schemes which are run by a board just to have some sort of social and economic benefit for the particularly construction workers, ठीक है जी। So ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਡਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ। ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਆ? ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, 1.5 ਹਾਫ ਆਫ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਗ੍ਰੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਲਾਈਨ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ। ਜਿੰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ GCF ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ GVA ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ GVA ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ GVA ਰੇਸ਼ੋ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, NBFCs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੈਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੋਰ ਫੰਡਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਗਾ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਬਟ ਦ ਕਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਨ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰੀਪੇ ਅਗੇਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਅਪਰੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਐਂਡ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵਿਊ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। 56% ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ 1948 ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਇਟਸ 2M Clause 1, 2M Clause 2, ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ,
ठीक है। हुण समझ रहे हो थोड़ा फॉर्मल इनफॉर्मल ज़्यादा रूल रेगूलेशनस वालियां रजिस्टर्ड वन होणगियां जिहड़े प्रॉपर लॉज अंडर आउणगियां, बाकी होणगियां अनरजिस्टर्ड। अगर डेफिनेशन वाइज जाइए जिहड़ा एग्जाम्स पूछे जा सकदा, डेफिनेशन वाइज रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड फैक्टरीज किहड़ियां हुंदियां ने जिन्हां दे कोले पहला इंपलॉयमेंट की गल करा भी 10 बंदे काम कर रहे हैं या 10 तो वध काम कर रहे हैं विदाउट पावर, ठीक है, विद पावर सॉरी, मतलब बिजली प्रॉपर उत्थे हैगा सारा कुछ। एंड अगर 10 तो या 10 तो वध बंदे काम कर रहे हैं विद पावर तो किहड़ी होगी रजिस्टर्ड। अगर मैं विदाउट पावर गल करा, विदाउट पावर कोई काम हो रहा उहदे विच अगर 20 या 20 तो वध बंदे काम कर रहे हैं तो वो जिहड़ी फैक्टरी आ वो ऑटोमैटिकली किहड़ी डेफिनेशन अंडर आ जाती है, रजिस्टर्ड फैक्टरीज, ठीक है। बाकी सारियां किहड़ियां रह गईयां अनरजिस्टर्ड, ठीक है। ये थोड़ा जिहा ध्यान च रखना। स्मॉल इनकॉर्पोरेटेड जिहड़ियां फॉर्मल नहीं हैगियां वो किहड़ियां आ गईयां अनरजिस्टर्ड। ते हुण आपां इत्थे गल कर रहे हैं रजिस्टर्ड दी, जिहड़े रजिस्टर्ड ने, ठीक है, ध्यान च रखना। अच्छा, अगर मैं रजिस्टर्ड की गल करा, सब तो वध टॉप परफॉर्मिंग रजिस्टर्ड फैक्टरीज किहड़ियां किहड़ियां होणगियां मेरे कोले। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आपां कल भी गल करी सी, मशीनरी, बेसिक मैटल, फैब्रिकेटेड मैटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। धात तो बनया कोई भी प्रोडक्ट, स्टील लोहा जो भी अपने संद बनते हैं मेनली एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही, वो बिना एग्रो बेस्ड चाहे फूड है चाहे लैदर आ किसी भी तरीके का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो मशीनरी है, ये सब कुछ रजिस्टर्ड फैक्टरीज के अंडर टॉप परफॉर्मिंग जिहड़ियां फैक्टरीज ने, ध्यान च रखना है। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव की गल करा, जिथे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आउंदी है, वो किहड़े ने फूड प्रोडक्ट्स ने, बेसिक मैटल्स ने ते मशीनरी आ। ते इन्हां सब दे विचों ज़्यादा प्रॉफिटेबल किहड़ा आ, मशीनरी, जिहदे बारे आपां गल करके चुके हैं। जो लोगों की डिमांड होएगी उत्थे चीज़ां ज़्यादा फायदा है पैसा लगाउण दे विच, ठीक है। अच्छा, एक ने गल करी आ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, KVIC, जिहड़े छोटे इंडस्ट्रीज ने, तुसीं सुनिया होगा कमीशन का नाम KVIC है ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, which was opened in 1957 by the government of India, जिहड़ा काम करदा है कि ग्रास रूट लैवल ते जिहड़े छोटे काम करने वाले लो स्किल्ड लोग ने या गुड स्किल्ड ऑल्सो, आर्ट जिन्होंने अच्छी है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, वुमेन की इन्वॉल्वमेंट है, मार्जनाइज सैक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, कि छोटे छोटे लैवल ते कॉटेज इंडस्ट्रीज बना के उनका समान जिहड़ा हैगा मेन स्ट्रीम च लेके आया जाए। जिवें आपां देख रहे हैं कि चंडीगढ़ दे विच भी वी हैव सम यूनिट्स जिथे खादी जिहड़ा KVC दा जिहड़ा समान है बनाया होया उत्थे आउंदा, जो हत्थ नाल काम करके हत्थ नाल चीज़ां बनाउंदे ने, राइट, फ्रॉम सोप्स टू डेकोरेटिव मटीरियल सब वो चीज़ां बनाते हैं, ठीक है। तो पंजाब दे विच भी जिहड़ी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने वो काफ़ी तुहानूं देखण नूं मिलणगीਆਂ। तो ये बारे आपां गल करनी है, तुसीं मैनूं कमेंट दसना द KVIC है ये किस मिनिस्ट्री अंडर आउंदा है, KVIC, ठीक है, विच इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये किस मिनिस्ट्री अंडर आउंदा है तुसीं मैनूं दसोगे, ठीक है। सो इंपलॉयमेंट रूरल एरिया दे विच लोकल स्किल्स जिहड़ियां उत्थे दियां ने उन्होंने यूज़ करके एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब आर्टिजन, वुमेन, मार्जनलाइज माइनॉरिटीज़ नूं काम दे रहे है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। सो यस, ये ध्यान च रखियो। मेजर तुहानूं जिवें अमृतसर साइड है ना, बठिंडा साइड तुहानूं अच्छे जिहड़े KVIs ने वो देखण नूं मिल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया KVI। फिर मैं गल करते हैं फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री की। आपां एग्रीकल्चर भी गल कीता सी। अगर एक कोई इंडस्ट्री है जिहदे विच बहुत ज़्यादा आपां नूं ग्रोथ देखने को मिल रही है वो फूड इंडस्ट्री है। इन्हूं सनराइजिंग सैक्टर बोल रहे हैं, मतलब ग्रोथ दे लाइक स्टेज ते आ, जर्नी इहदी बहुत ज़्यादा वधेगी। रोल इन इंडस्ट्रीयल ग्रोथ एंड इंपलॉयमेंट आपां गल करके चुके हैं। हुण इहदा फायदा की है फूड प्रोसैसिंग का, बैटर रिटर्न टू फार्मर। आपां कल गल करी सी ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, एग्रीकल्चर अल्टरनेटिव की, कि बई क्रॉप तो ही हुण सिर्फ आपां पैसा नहीं कमा सकते, किसानों को दूसरा तरीका भी होना चाहिए, वो फूड प्रोसैसिंग हो सकता है। इंपलॉयमेंट रोज़गार मिल रहा है, एक्सपोर्ट वध रहे हैं, आप बाहर चीज़ां बेच रहे हैं, ये करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फूड सिक्योरिटी, अच्छा खाना बना पा रहे हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, न्यूट्रिएंट्स पूरे कर पा रहे हैं, वैल्यू एडिशन बहुत आ, ठीक है। एक कणक का भाव तो ब्रैड का सॉलिडो तक जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। पर जदों ही कणक ब्रैड चेंज होगी वो वैल्यू कितनी ज़्यादा वध जाती है ना, तो मतलब वैल्यू एडिशन बहुत है तो पैसा चंगा कमाया जा सकता, फार्मर्स लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है फूड प्रोसैसिंग। अगर फूड प्रोसैसिंग में देखना हो तो जिहड़े ग्रेन मिल प्रोडक्ट ने, स्टार्च प्रोडक्ट, ਸ਼ੂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਰਨ ਸਟਾਰਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੌਰਨ ਸਟਾਰਚ, ਵੀਟ ਸਟਾਰਚ, ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਓ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਬੀਵਰੇਜਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫੂਡ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਚ ਕੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ as a better alternative than the crop diversification. मतलब it can help farmers in increasing their income. ठीक है, ध्यान च रखियो। एक उन्होंने गल कही है कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਲੈਂਡ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਪਲਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਫॉर ਪੰਜਾਬ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਹਾਰਨੈਸਡ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ? ਬਠਿੰਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਭ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੀਰੀਅਲਸ, ਸਪਾਈਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਏਮ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਐਂਡ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪਾਈਏ, ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਐਟ ਔਨ ਰੈਂਟਲ ਬੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਸਕਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹਾਰਨੈਸ ਦੇਅਰ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨਬਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੋਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਵੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 14% ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਪਿਨਿੰਗ, ਵੀਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਪਿਨਿੰਗ, ਵੀਵਿੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ, ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਨਿਟਡ ਐਂਡ ਕਰੋਸ਼ੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਨੇ, ਵੇਅਰਿੰਗ ਅਪੈਰਲਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਪਿਨਿੰਗ, ਵੀਵਿੰਗ, ਹਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਅਰਿੰਗ ਅਪੈਰਲ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨੋਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲੋਥ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਵੇਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਵਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੀ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੋਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਕੀ ਆ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਇਹਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਨ ਫੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਫਿਸਕਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਹੱਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟੈਪਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ। ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ। ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਬਾਈਨਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਲੈਵਲ, ਚਲੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ। ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦ ਛੋਟੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 6.3% ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਫਾਸਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਫੈਰਸ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੈਰਸ ਕਾਸਟਿੰਗ। ਫੈਰਸ ਕਾਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ USA ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਜ਼ ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23, 0.1 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਖੇਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ, ਵਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਦਾ ਦੈਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਂਡਡ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਪਾਰਕ ਇਨ ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਗੈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਸਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਸਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੁਆਰਾ ਐਟ ਪਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਵਧਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 55% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ,
ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਦਾ ਵੱਧਦਾ? ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਚ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ 47% ਆਫ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਓਨਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਨੋਟ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ठीक है, 47% प्राइवेट सेक्टर, 27% सेंट्रली ओन्ड एंड 26%। मेरा डिफरेंस ही 1% का फर्क है, 1% लाइक इज मोर राइट। इट्स क्रिएट डिफरेंस। सो प्राइवेट सेक्टर सब तो वध, फिर सेंटर सरकार, फिर अपनी पंजाब सरकार। चलो ठीक है। अगर मैं सोर्स की गल करा कि जिन्ने भी आप बिजली पैदा कर रहे हैं वो कित्थों कर रहे हैं, अज भी सब तो वध बिजली पैदा कित्थों हुंदी है? थर्मल पावर प्लांट्स तो, कोला जला के। ठीक है, जो सेम कंडीशन नैशनल लैवल पर भी है। ऑल हुण पहली बार इदा होया कि 51 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50.1% आप रिन्यूएबल सोर्सिस तो लै पा रहे हैं। बट इन्हां ध्यान च रखियो सब तो ज़्यादा जिहड़ा आपां एनर्जी कित्थों लै रहे हैं? थर्मल पावर प्लांट्स तो, उदों घट हाइड्रो पावर प्लांट्स तो। ठीक है, जिहड़े डैम वगैरह ने, एंड उदों घट रिन्यूएबल सोर्सिस तो सब तो घट न्यूक्लियर एनर्जी। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो हुण ये तो हो गया, आप सब सैक्टर्स की गल कर ली। हुण अगर मैं साइज़ के बेसिस से ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸਮੌਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਲਾਰਜ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮੌਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? MSMEs ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਮੌਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ MSME ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸਮੌਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40% ਸ਼ੇਅਰ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ MSME ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੌਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਇੰਜਨ ਫॉर द ग्रोथ ऑफ सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पंजाब एज वेल एज इंडिया। ध्यान च रखियो। इट हैल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, जिथे वड्डियां इंडस्ट्री जा सकदी, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज ओपन होंदियां ने, छोटियां फैक्ट्रीज ओपन होंदियां ने, जिहदे करके रीजनल इंबैलेंस घटदा। जिथे ग्रोथ नहीं पहुँच पाई उत्थे इन्हां छोटियां छोटियां फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के थ्रू जाती है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। अगर आप डाटा की गल करिए, तकरीबन 3 लाख यूनिट्स ने पंजाब दे विच MSMEs ते 11 ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ MSMEs ਸਮੌਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ MSME ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਅਗਰ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਕਲਸਟਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 10 ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ MSMEs ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰਸ ਉਠਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ MSMEs ਨੇ, ਸਮੌਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ इन डेप्थ एनालिसिस करके कमी कित्थे है। ठीक है, एंड उन्होंने ठीक करने की कोशिश करनी है। फिर कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स खोलने ने, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना, कॉमन लॉजिस्टिक पार्क्स खोलने ने कि उन्होंने खर्चा खुद का घट आए, तुसीं उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देने की कोशिश करते हो। ठीक है, एंड टैक्नोलॉजी नूं अपग्रेड करने की कोशिश करते हो क्लस्टर्स दे विच। सो दिस इज़ ओवरऑल MSME ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय पंजाब गवर्नमेंट। एक उन्होंने होर गल डिस्कस करी सी कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ MSME ਸਮੌਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਘੱਟਦਾ, ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਓਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੁੱਡ ਇਕੋਨਮਿਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਕੋਨਮਿਕ ਸਰਵੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ MSME ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSMEs ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੋ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSMEs ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਹੈਂਸਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਇਨ ਚੇਂਜ ਇਕੋਨਮਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਐਡਿਕੁਏਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ MSMEs ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੋਨਮਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1038 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰਜ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫੋਲਡ ਬਾਏ ਬਠਿੰਡਾ, ਫੋਲਡ ਬਾਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇਨ ਇਟਸ ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ 2022। ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਓਪਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਹੋਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, right? There was a ease of doing business index also, which was run by World Bank, if I'm not wrong. So I like this, ठीक है। So overall हर एक perspective ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSMEs ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਪੋਲਿਸੀ 2023 ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਜਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਸਟਰਸ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਕਲਸਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੱਪੜਾ ਸੀਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਕਲਸਟਰਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਆਲਸੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MSME CDP ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਓਪਨ ਕਰੇ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਬਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਰਿਸੀਵਡ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਲਵਰ ਅਵਾਰਡ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, Punjab ranked top achiever in ease of doing business by Department of Promotion of Industries and Industrial Trade. Invest Punjab is top performing investment promotion agency. So this particular platform is doing good
in increasing this ease of doing business opportunities. Also, it ranked third in ease and logistic index, ਇਹਦਾ third rank ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਕੈਨ ਅਲਾਓ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ MSMEs ਵਿਦ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਛ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ MSMEs ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਪ ਟੂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਦੀ MSMEs। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, so this was the summary, this was everything which is discussed in the chapter of industrial sector in the economic survey. If you're done with this, you are good to go to examination. It is going to help you in your mains examinations as well, and it might help you in prelims also. ठीक है, so data ध्यान से रखना है, revise करना है, and next जो अपना sector होएगा that will be our services. ठीक है, so आज लिए ही, thank you so much, कल मिलते हैं।